ये तू सभी चाह में और कोई नहीं, तुझ बिना इस राह मेरा ना कहीं, राह तेरी बाहों में प्रियतम मेरी, तू ही मेरा सब बचाए सू मेरी आराधना तेरी, आराधना ये सब मेरी तेरी आराधना, आराधना तेरी, आराधना ये सब मेरी तेरी आराधना। प्रभु को नाम विशेष भाव में धन्यवाद हो। वर्तमान आमे माने आराधना आड़ को जीवा। आम मान मध्य जदि प्रभु दासी रायगड़ारू सुललिता आंद्राप अच्छी से आम मान आराधन कढ़ाई ने दासी विषय मु कौन कहबी, से अति सुंदर भाव में परिचालना करती, वाक्य भी अनेक स्थान रे कहती, गीत भी गाई प्रभुंकर प्रशंसा करती, से आउ कई नुहति मोर अति प्रियर सांग आ सुललिता आंद्रा जदि शुणी पारुछंती अच्छंती। अच्छी अच्छी प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। वर्तमान आपण समय सम्मुख को आसी आराधना रे मन को पढ़ाई नेबे। सब प्रथमे मो प्रभु को धन्यवाद दिए, कारण प्रभु ये सुंदर सुजोग समय मते देइथिबातु मो प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी एठारे उपस्थित प्रभुंकर दास दासी मान को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। मते सुजोग देइथिबातु जूम रो आयोजक को मते मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। अति सुंदर भाव में मते स्वागत करिथिबातु मोर पिला बलर सांग मोर प्रिय भौणी ब्लेसी छिंचाणी को मते मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। वर्तमान से बहुत सुंदर गीत गाती, बहुत बढ़िया लगला से गीतटा शुणिकी। मुझे कौन आराधना करी जाने नहीं, तथापि आमे समस्ते आराधना करने पूर्वर निज निज को आमे समर्पण करवा, आम मानकर अंतकरण को शुचि पवित्र करवा, प्रभु निकट में आम मानकर पाप को थोई देवा, तापरे जे आमे आराधना कले निश्चय प्रभु आम मानकर এই प्रशंसा स्तुति निश्चय शुणिबे। हजामे समुझे आसिची बाहुरी, पापर बोझटिने, पापर बोझटिने, क्षमा दे मते बखेनिया तोली, क्षमा दे मते बखेनिया तोली, रोसे नदिया फेराई, रोसे नदिया फेराई। हजामे समुझे आसिची बाहुरी, पापर बोझटिने, पापर बोझटिने, क्षमा दे मते बखेनिया तोली, क्षमा दे मते बखेनिया तोली, रसे नदिया फेराई, रोसे नदिया फेराई। हजामे समुझे तुम दूरे
ବୁଲିଲି ଜଗତେ ଚାରି କୋଣ ଚାରି ଦିଶା ତୁମ ବିନା ନାହିଁ ଆଲୋକର ସତା ଭରିଛି ଦୁଃଖ ନିରାଶା ତୁମଠୁ ଦୂରେ ବୁଲିଲି ଜଗତେ ଚାରି କୋଣ ଚାରି ଦିଶା ତୁମ ବିନା ନାହିଁ ଆଲୋକର ସତା ଭରିଛି ଦୁଃଖ ନିରାଶା ଅନୁତାପିଆ ଆଜି ଆସିଛି ଅନୁତାପିଆ ଆଜି ଆସିଛି ପାଶେ ନିଅ ହେ ଆଦ ପାଶେ ନିଅ ହେ ଆଦରି ହଜାମେ ସମୁଜେ ଆସିଛି ବାହୁଡ଼ି ପାପର ବୋଝଟି ନେଇ ପାପର ବୋଝଟି ନେଇ ମୋ ପରାପାତ କି ତୁମରି ଡାକଟି ଶୁଣି ତ ପାରିଛି ନାଥ ପାପି ବୋଲି ମତେ ତୋଳିଦେଲ ନାହିଁ ଖୋଜିଲ ସହି ଆଘାତ ମୋ ପରାପାତ କି ତୁମରି ଡାକଟି ଶୁଣି ତ ପାରିଛି ନାଥ ପାପି ବୋଲି ମତେ ତୋଳିଦେଲ ନାହିଁ ଖୋଜିଲ ସହି ଆଘାତ ପ୍ରେମିକ ପାକ ହେ ତୁମେ ସକର ପ୍ରେମିକ ପାକ ହେ ତୁମେ ସକର ନିୟ ଗଠରେ ମିଳା ନିୟ ଗଠରେ ମିଳାଏ ହଜାମେ ସମୁଜେ ଆସିଛି ବାହୁ ପାପର ବୋଝଟି ନେଇ ପାପର ବୋଝଟି ନେଇ କ୍ଷମା ଦେଇ ମତେ ବଖେନି ଅଟଳି କ୍ଷମା ଦେଇ ମତେ ବଖେନି ଅଟଳି ରୋଷେ ନଦିଅ ଫେରାଇ ରୋଷେ ନଦିଅ ଫେରାଇ ହଜାମେ ସମୁଜେ ଆସିଛି ବାହୁଡ଼ି ପାପର ବୋଝଟି ନେଇ ପାପର ବୋଝଟି ନେଇ ପାପର ବୋଝଟି ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ବୋଝ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପଦ ତଳକୁ ନେଇ ଆସୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ପାପ କରିଅଛି ଯେଉଁ ପାପ କି ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ
कलना करी हेबो नै एपरी मिठा मिठा पाप आम मानकर जीवन रे करी आसुछु प्रभु जहा कि प्रभु आम मान को जीवन रे क्षति करे नहीं आम मानकर पाप अनुसार प्रभु तुमे केबे प्रतिफल देई ना हो तथापि प्रभु तुम दृष्टि रे सेई विषय मान प्रभु पाप अटे प्रभु तुमे प्रभु सेई पाप सब आमर तुमे क्षमा कर बोली प्रभु निवेदन करूछि प्रभु हाँ प्रभु आम मानकर जीवन रे प्रभु प्रभु आउ गोटे सुप्रभात देखिलो आउ गोटे दिन को प्रभु तुमे जोड़ी देलो कारण तुमरी गौरव निमंते प्रभु तुमरी प्रशंसा करबा निमंते प्रभु आम मान को जीवित मान को गहन रे प्रभु तुमे जीवित गणित कल सेति पाए प्रभु मु धन्यवाद देउछि प्रभु आम मानकर विपद समय रे तुमे ठिया हलो आम मानकर अभाव समय रे ठिया हलो आम मानकर समस्त खाइबा पीबा अन्न वस्त्र अभाव कल नहीं एपरी परमेश्वर को मु धन्यवाद देउछि प्रभु तुमे धन्य तुमे पूजा प्रशंसा पाओ बोली मु प्रभु धन्यवाद देउछि तुमे गौरव पाओ आमे आउ गुटे गीत गाइबा प्रभु को निकटवर्ती हेबा तुमे मो साहाय्यकारी हे जीसु तुमे मोर रक्षक तुमे मो साहाय्यकारी हे जीसु तुमे मोर रक्षक तुमे मो जीवन तुमे मोर बंधु तुमे मो जीवन तुमे मोर बंधु तुमे मो साहाय्यकारी हे जीसु तुमे मोर रक्षक तुमे मो साहाय्यकारी हे जीसु तुमे मोर रक्षक जेबे मु एकाकी हुए निराश मନରେ जेबे मु एकाकी हुए निराश मନରେ तुमे आसी सांत्वना देला तुमे आसी सांत्वना देला तुमे मोर बंधु तुमे मो साहाय्यकारी हे जीसु तुमे मोर रक्षक तुमे मो साहाय्यकारी हे जीसु तुमे मोर रक्षक जेबे मु दुर्बल तुमे मोर गढ़ जेबे मु दुर्बल तुमे मोर गढ़ तुमे मोर शक्तिदाता तुमे मोर शक्तिदाता तुमे मोर बंधु तुमे मो साहाय्यकारी हे जीसु तुमे मोर रक्षक तुमे मो साहाय्यकारी
हे जीशु तुमे मोर क्षक जेबे मो केही नाही समस्ते त्यागी जेबे मो केही नाही समस्ते त्यागी तुमे मते आवरिने तुमे मते आवरिने तुमे मोर बंधु तुमे मो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक तुमे मो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक तुमे मो जीवन तुमे मोर बंधु तुमे मो जीवन तुमे मोर बंधु तुमे मो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक तुमे मो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक निश्चय प्रभु तुमे आमर विपद समय रे प्रभु तुमे आमर संकट समय रे प्रभु तुमे आम सहित रुह प्रभु आमर निजर लोक माने प्रभु आमको परित्याग करी चली जिवे किंतु तुमे प्रभु आमको केवे हेले प्रभु परित्याग करी नाओ प्रभु मु धन्यवाद देउछि प्रभु मु तुमको प्रशंसा करूछि प्रभु मु तुम्हारी आराधना करूछि प्रभु तुमे धन्य प्रभु तुमे धन्य प्रभु तुमे गौरव संभ्रम पाइबा एकमात्र योग्य प्रभु तुमे महान परमेश्वर प्रभु तुमे धन्य प्रभु तुमे धन्य प्रभु तुमे धन्य प्रभु अम्मान को प्रभु यीशु प्रभात रे प्रभु तुम्हारी पद तले बसी प्रभु तुम्हारी पूजा प्रशंसा करबा को सुजोग देइछ प्रभु अनेक विषय नहीं प्रार्थना करबा को सुजोग देइछ प्रभु आओ प्रभु तुम्हारी वाक्य सुनिबा को मध्य प्रभु मन आत्मा प्राण देइछ सुजोग देइछ मु धन्यवाद देउछि प्रभु मु गोटे गोटे प्रभु तुमको धन्यवाद देले प्रभु ताहा अंटिब नहीं प्रभु एपरि तुमे महान परमेश्वर बापा किंतु प्रभु हाँ प्रभु तुमे धन्य पूजा प्रशंसा पाइब योग्यवंत परमेश्वर बापा तुमे धन्य प्रभु तुमे धन्य प्रभु तुमे धन्य आमे आ गोटे गीत गाइबा सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमरा सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमरा तुमे अनादि अनंत सत्य जीवंत अनादि अनंत सत्य जीवंत चिरंतन परमेश्वर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमरा सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमरा तुम प्रेम सते केड़े गंभीरा मागी पारिनी
ମୋର ଅନ୍ତର ସେ ପ୍ରେମ କରିଲ ମତେ ନିଜର ସବୁ ଜାଣି ନ ହେଲି ତୁମର ତୁମ ପ୍ରେମ ସତେ ଏଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଭୀର ମାଗି ପାରିନି ମୋର ଅନ୍ତର ସେ ପ୍ରେମ କରିଲ ମତେ ନିଜର ସବୁ ଜାଣି ନ ହେଲି ତୁମର ତୁମେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟା ସାଗର ক্ষমা কর পাপ মোর ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ କି ମନୋହର ମଧୁଠାରୁ କେଡ଼େ ମଧୁର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେବେ କଲି ଆଦର ଅଭାବରେ ମୋର ହେଲା ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ କି ମନୋହର ମଧୁଠାରୁ କେଡ଼େ ମଧୁର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେବେ କଲି ଆଦର ଅଭାବରେ ମୋର ହେଲା ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନି ମୋର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନି ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ତୁମେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଚିରନ୍ତନ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର हालेलुया 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 प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हारी गौरव तुम्हारी प्रशंसा प्रभु जुगे जुगे तुमर हो प्रभु तुम्हें देव मानकर देव तुम्हें प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें जीवित परमेश्वर प्रभु तुम्हें राजा मानकर राजा
हाँ प्रभु तुम यज्ञ परमेश्वर बापा प्रभु तुम्हें प्रकार भयंकर परमेश्वर प्रभु प्रभु आमने धूली हेले मध्य प्रभु जीशु तुम्हें स्वर्गरु थाए प्रभु आपण चक्षु को प्रभु जीशु मनुष्य मान को पाए प्रभु तुम्हें रखियोछ मनुष्य मान को सदा सर्वदा निरीक्षण करुछ प्रभु धन्यवाद दउछि प्रभु क्षुद्र मान को प्रति तुम्हें केड़े मनोयोगी अछ प्रभु धन्यवाद 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 यीशु बापा धन्यवाद धन्यवाद हे मंगलमय जीसु राजना তুমি অনাদিশ্বর সত্য সনাতন হে মঙ্গলময় যিশু রাজনা তুমি অনাদিশ্বর সত্য সনাতন তুম আরাধনা এই মন মোর নীতি জাগো তুম আরাধনা করিবাকু এই মন মোর নীতি জাগো তুমরি স্তুতি করিবা পাই রহু মো প্রাণ বায়ু হে মঙ্গলময় যিশু রাজনা তুমি অনাদি অনন্ত সত্য সনাতন হে মঙ্গলময় যিশু রাজনা তুমি অনাদি অনন্ত সত্য সনাতন हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें धन्य तुम्हें हो प्रभु अनादि कालरू अनंत काल पर्यंत अच्छ प्रभु से पिता परमेश्वर को धन्यवाद दउछि प्रभु तुम्हें गौरव संभ्रम पूजा प्रशंसा पाइबर एकमात्र योग्य ईश्वर को धन्यवाद दउछि प्रभु प्रभु आज मीटिंग आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें रुह प्रभु तुमरी लोक मान को तुम्हें प्रभु जीशु मन तो करिथिबा तु प्रभु आज उपासना प्रभु आमे समस्ते जोग देइछु प्रभु सेतिपाई धन्यवाद देउछि प्रभु तुम्हें आम को मनोनीत करिथिबा तु आम को तुम्हें बाछिथिबा तु प्रभु जीशु प्रति प्रभात रे उठी प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करा जाउछि प्रति प्रभात रे तुम्हारी वाक्य सुना जाउछि प्रति प्रभात रे प्रभु अन्य मान को पई प्रार्थना करा जाउछि सेतिपाई धन्यवाद देउछु हां प्रभु आम माने जे एई जूम रे बसी न पारु किंतु प्रभु आम माने अन्य जूम रे जोग देई प्रभु जीशु जूम मान को माध्यम रे प्रभु हां प्रभु अनेक विषय प्रभु जीशु प्रार्थना करिवार जो मन प्राण आत्मा देई अछो सेतिपाई धन्यवाद देउछि प्रभु तुम्हें पूजा प्रशंसा गौरव प्रभु वाक्यदातांक पाई मद प्रार्थना करूछि प्रभु तुम्हारी वाक्य परिचालना प्रभु हाँ प्रभु तुम्हारी आत्मार साहाय्य प्रभु तुम्हारी वाक्य कहवा तुम्हारी वाक्यदाता को तुम्हें आशीर्वाद करो आम श्रोता जेते उपस्थित अच्छु आम प्रत्येक को प्रभु जीशु तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु केवल जे श्रोता मात्र हेबु ताहा नुह प्रभु वाक्यर कार्यकारी हेबा पाए मध्य तुम्हें साहाय्य करो प्रभु परिचालिका माँ को मध्य तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद करो तांकर परिचालना करिवारे प्रभु आहुरी तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु आज सेवा आराधना प्रभु तुम्हारी गौरव प्रशंसा होइछि बोली धन्यवाद दे प्रभु यही छोट निवेदन मागुछि पिता आमीन धन्यवाद भौणी धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रिय दासी को पाए आमे गोटे उच्च करताल देवा अति सुंदर भावरे हृदय स्पर्शी गीत गुडी को गाई आम्हान को आराधना रे कढ़ाई नेले आउ प्रभु का नाम धन्यवाद दासी को भी धन्यवाद दिए से सब बेले कहती मु भल गीत गाई नहीं बोली किंतु अति सुंदर भावरे नम्र भावरे सरल भावरे से आराधना करिसंती सब बेले सेमती गीत गांती भी से
आउ बहुत प्रभुंकर प्रशंसा हो तांकु भी प्रभु आशीर्वाद करंतु आहुरी अनेक दिन तांकु जीवन रे बंचिथिबा पर्यंत व्यवहार करंतु तांकरी गौरव सकाशे एणु आसु आमे माने आउ देरी करिबा नाही प्रिय प्रभुंक दासींक निमंते तांको परिवार निमंते प्रार्थना करिबा तांको झियो माने बाहरे अछंती सेमानकर पाठ पढ़ा निमंते भी प्रार्थना करिबा भविष्यत निमंते भी प्रार्थना करिबा एवं वाक्य नहीं आसुथिबा प्रिय प्रभुंक दासींक निमंते प्रमाणिक मांक निमंते मध्ये आमे प्रार्थना करिबा एणु मु अनुरोध करिबि आमानक मध्यरे जदि प्रभुंक दासी सुभा सिस्टर सुनी पारुछंती सिस्टर Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. आराधना करिथिबा दासींक निमंते एवं वाक्य नहीं आसुथिबा प्रभुंक दासींक निमंते प्रार्थना करन सर्वप्रथमे उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्टप्रेम नमस्कार। आसंत आमने प्रार्थना करी। प्रेममय सत्य पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद दूच प्रभु। धन्यवाद प्रभु ये सुंदर दिन प्रभु आम निमंते जोड़ी देल ये सुंदर प्रभात प्रभु आम को देल प्रभु से धन्यवाद दूच प्रभु। पिता ये समय मैंने प्रार्थना निवेदन करी प्रभु तुम्हारी गौरव प्रशंसा करू करू प्रभु आज आमने तुम्हारी निकटवर्ती हेलु प्रभु से धन्यवाद दूच प्रभु। धन्यवाद प्रभु जो भौणी प्रभु पिता तुम्हारी पवित्र चरण तल आम प्रभु निकटवर्ती कराइले प्रभु से भौणी को प्रभु आराधना रे एते सुंदर भाव प्रभु प्रभु हृदय स्पर्श गीत मान प्रभु तांको प्रभु गाइबा निमंते प्रभु सुंदर स्वर देल आराधना करने निमंते सुंदर अवकाश को देल प्रभु से धन्यवाद दूच प्रभु। धन्यवाद प्रभु भौणी परिवार को तुम पवित्र चरण तल समर्पण करुछि पिता। पिता तांको परिवार रे प्रभु तांको स्वामी जो कार्य भी करुछंती प्रभु से कार्य रे प्रभु तुम्हारी आशीर्वाद रख पिता तुम्हें दया कर पिता तांकर तीनोटी झील को प्रभु तुम्हारी पवित्र हस्तर समर्पण करुछि पिता। हाँ प्रभु शिक्षा निमंते प्रभु निजर पिता माता को छाड़ी प्रभु प्रभु से माने वर्तमान बाहर हॉस्टेल रे रहउछंती प्रभु से मानकर सहवर्ती परमेश्वर हुआ पिता। पिता ये युवती अवस्था रे प्रभु से मानकर प्रभु प्रत्येक शैतान समस्त मंद कार्यरु मंदतारु मंद संगति प्रभु से मानक उद्धार कर परमेश्वर। पुणी आगामी दिन मानक उत्तम शिक्षा सहित आत्मिक जीवन रे प्रभु बढ़ी बा सहित प्रभु तुमरी निकटतर हेबे तुमरी वाक्य अनुଯାୟୀ चलिए प्रभु यहीपरि आशीर्वाद कर जो प्रभु जो जो कोर्स मान प्रभु से मानकर आउ चली प्रभु जो कोर्स प्रभु आगु को से जहाँ भी लक्ष्य रही प्रभु समस्त लक्ष्य को तुम्हें पूर्ण कर परमेश्वर तुम्हें दया कर। पुणी प्रभु से माने हॉस्टेल रहउछंती से मानकर स्वास्थ्य को मध्य तुम्हारी पवित्र हस्तर समर्पण करछि प्रभु। उत्तम स्वास्थ्य शरीर दे प्रभु से मानकु रख पिता तुम्हें दया कर। प्रत्येक परिवार प्रभु तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर हुआ पिता। वर्तमान स्वामी स्त्री रायगढ़ रहउछंती से मानको परिवार को संपूर्ण भाव में आशीर्वाद कर जहाँ भी से मानकर समस्या अभाव जहाँ भी रही पिता तुम्हें पवित्र जीशु का नाम रे दूर करी पिता आ से मानको आशीर्वाद रे परिपूर्ण करी कढ़ाई आण प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर प्रभु पिता तुम्हें दया कर से भौणी को तुम्हें सुंदर मन देल प्रभु से धन्यवाद दूच प्रभु। एते प्रभु आम वर्तमान समय वाक्य शुणा जीवु प्रभु पिता जो वक्ता को प्रभु आज तुम्हें मनोनीत करिछ प्रभु तुम्हारी पवित्र हस्तर समर्पण करुछि पिता। पवित्र आत्मा को अभिषेक रे प्रभु तांको तुम्हें अभिषिक्त कर एवं प्रभु जो वाक्य से मनोनीत करिछंती आउ प्रभु से वाक्य को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर जो वाक्य से वर्तमान बुणीबे प्रभु जेपरि प्रभु 100 गुण 60 गुण 30 गुण फल फली प्रभु आमनको जीवन रे प्रभु आमने फलवंत होई प्रभु तुम्हारी गौरवर कारण हेबाक पारिबु प्रभु एहि तुम्हें सहाय्य कर पिता। एठारे आमे जेते भी बसीछु प्रत्येक को सुस्थिर आत्मा दियो परमेश्वर तुम्हें दया कर पिता। इते प्रभु तुम्हें तुम्हारी पवित्र आत्मा चालन रे प्रभु आमन को कढ़ई नेउछ धन्यवाद दे ए क्षुद्र निवेदन पवित्र जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागिले पिता आमेन। धन्यवाद अति सुंदर भाव रे सब विषय ने प्रार्थना करथिबारु प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आ वर्तमान वाक्य शुणिबार समय वाक्य को साउंटीबार समय तेणु आमाने समस्ते जागृत हेबा। आ गीत संगीत रे दाऊद कहंती 143 रे तार 8 रे लिखा अछि
ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାର କଥା ମତେ ଶୁଣାଅ। ଏଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଏଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଆଉ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଟନୀରୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ସସ୍ମିତା ପ୍ରମାଣିକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଗୋଟିଏ ଦେବା, କାରଣ ଅନେକ ଥର ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣିଛୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାଡମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ନୂତନ ହେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଅଛୁ। ତାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଦୟା ହେତୁ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମହିଳା ସମିତିର ଦିବସ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିଟର ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ସେ ମତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚାଳିକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ବ୍ଲେସି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୁମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ନମସ୍କାର କହେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ମହିଳା ସମିତିର ସଭାର ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ କହିବି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ 8:2-3 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ନଗରେ ନଗରେ ଆଉ 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସମିତିର ଦିନରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଅନେକ ମହିଳା ଆଉ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଚିତ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ମନେ ପକେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ତଥା ଜୁମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୋ ମନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିଲା। ଅବିଗଲର ବିଷୟ, ଦବୋରାର ବିଷୟ, ମରିୟମର ବିଷୟ, ଏହିପରି ବହୁତ ବିଷୟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭିତରୁ ଆଉ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଅତି ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଜଣେ କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଲୁକ ତାର 13 ପର୍ବ ଆଉ 10 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ, ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ସେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଆମମାନେ କିଛି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଯାହା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ପାଠ କରିଦେବେ ଭଲ ହବ। ତାହା ହଉଛି ଆମମାନେ ପଢିବା ଲୁକ ତାର 13 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 17 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ଥରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲା। ସେ କୁବ୍ଜା ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାକୁ ସଳଖ କରି ପାରୁନଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ସଳଖ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବାରୁ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ 6 ଦିନ ଅଛି,
ଏଣୁ ସେହି ସବୁ ଦିନରେ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରେ କପଟି ମାନେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆପଣା ଆପଣା ବଳଦ କିମ୍ବା ଗଧ ଗୁହାଳରୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଯାଇ ପାଣି ପିଆଅ ନାହିଁ? ତେବେ ଦେଖ, 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କନ୍ୟା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆପଣା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ଆଉ ସେ ଏହି କଥା ସବୁ କହନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ ମହତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଡିଂ ରେ ଲେଖା ଅଛି କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଲିଲିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ପର୍ବତ ଉପରେ, ଆଉ ସମତଳ ଭୂମିରେ, ଆଉ ସମାଜ ଗୃହ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଘଟଣାଟି ସେଇ ଜିହୁଦୀୟ ସମାଜ ଗୃହରେ, ଆଉ ଏକ ସମାଜ ଗୃହରେ ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ କଣ କରିଛି, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଯୀଶୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲା। ତାହାଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଧା ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା, କୁବ୍ଜା ହୋଇ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡିଥିଲା। ଯୀଶୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ଯୀଶୁ ତା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେଇ କ୍ଷଣି ସଳଖ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ 6 ଦିନ ଅଛି। ସେଇ ସବୁ ଦିନରେ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆସ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଅଛି ତ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହିଥିଲେ, ହେ କପଟି ମାନେ, ତାଙ୍କୁ କପଟି ମାନେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତୁମାନେ କଣ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣାର ବଳଦ କିମ୍ବା ଗଧକୁ ଗୁହାଳରୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଯାଇ ପାଣି ପିଆଇ ନଥାଅ? 18 ବର୍ଷ ଧରି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କଣ ୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ଏହିପରି ସେ କହିବାରୁ ବିପକ୍ଷ ମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କଣ ହେଇଥିଲେ ନା, ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃତ ଏଇ ସମସ୍ତ ମହତ୍ କର୍ମ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏ ବିଷୟକୁ ମନରେ ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଘଟଣାରେ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଏଠି 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ ବା ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା, ଆମେ କେଉଁ ଦଳର ବା କୋଉ ମନୋଭାବର ବା କୋଉ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଆଜି କିପରି ସୁଧୁରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ଆମେ କିପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା, ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟ, ଯୋଉ କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାର ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣାଥିଲା। ଆଉ 6 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, 7ମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଆରାଧନା କରିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ସେଇ ସମାଜ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛି
ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି। 18 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ତା ଶରୀରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ସେ କୁବ୍ଜା ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲି ପାରୁନି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ଛବିକୁ ମନେ ମନେ ଆଙ୍କୁଥିଲି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର, ସେ ଗୋଟେ କୁବ୍ଜା ନାରୀ, ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଝୁକି ହେଇକି ପୁରା ଏକଦମ ମୋଡି ହେଇଯାଇଛି ତଳକୁ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପୁରା ତଳକୁ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ସେ ସିଧା ହେଇକି ଉପରକୁ ଅନେଇ ପାରୁନି। ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାପି ହେଇକି ବସି ପାରୁନଥିବ, ଆଉ କାହା ମାନେ ଠିକରେ ସେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନଥିବ, ଠିକରେ ଚାଲି ପାରୁନଥିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଠିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ବି ପାରୁନଥିବ। କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ତଥାପି ସେ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ପାରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ତାର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କଣ କରିଛି, ଆସିଛି। ଆଉ ତା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ବି ଥାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ବା ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର, ବା ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଦେଖିଲେ କାଳେ କିଏ ଭାବିବ, କଣ ଭାବିବ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ସେ ଖାତିରି କରିନି, ବା ଏଇ ବିଷୟ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣ କରିଛି, ତାର ସତ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସତ କଷ୍ଟ, ସତ ଦୁର୍ବଳତା, ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଭାରରେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଆରାଧନା ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମନରେ ବି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ସେଇଠି ଥିବେ, ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ଦେଖିବେ, ଛୁଇଁବେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ତାର ନଥିଲା। ତା ମନରେ ଥିଲା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହି ଦିନ କାଟିବ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ଗିର୍ଜା ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଆରାଧନା କରିବାକୁ ମନ ଦେଇନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ ନା ମନରେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ଭାବ ଆସିଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଠିକ ଭାବରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇନଥାଉ ବା ଆରାଧନା କରିନଥାଉ। ଆଉ କଣ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଥାଏ, ସେମାନେ ସେ ଏକ୍ସାମ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗିର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଫିଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଥାଏ, ଯଥା ହାତ ବିନ୍ଧୁଥାଏ ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଡିଥାଏ, ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସିଗଲେ, ଆଉ ବାକି ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଘରେ ଯଦି କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ, ଆରାଧନା ବନ୍ଦ, ସେଦିନ ଗିର୍ଜା ବନ୍ଦ, ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଜାବୁଡିକି ଧରି ଦେଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ, ଆଉ ଆରାଧନା ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସତ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାର ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସେ ଦେଇଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆରାଧନା ଯିବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବି, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଶିଖିବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରରେ କଣ ଥିଲା ନା ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ଜାବୁଡିକି ଧରିକି ରଖିଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଉ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ବଢିବା କଥା ଆମେ ବଢି ପାରିନଥାଉ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇପରି ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ବଢିବାକୁ ଦେଇ ପାରିନଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା କଥା ଆମମାନେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇପାରିନଥାଉ, ଠିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିନଥାଉ, ସହଭାଗିତା କରିପାରିନଥାଉ, ଏଇପରି ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ଧରିଥାଏ ବା ମନ୍ଦାତ୍ମା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ବଡ ଚିତ୍କାର କରେ, ବଡ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରେ, ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବାନ୍ତି କରିଥାଏ, ଛାଟି ପିଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ତା ଶରୀର ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ। ଯଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଠିକାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଭିନ୍ନ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ପାରିଥାଉ ଯେ ନାଇଁ ତାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିରବରେ। ଆଜି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି, ଆରାଧନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଧରିକି ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମାନେ ବଡ ପାଟି କରିକି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଛି ଜଣେଇବାକୁ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କଣ କରିଛି ନା ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରିଛି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ମିଛ କହିଦେଇଥାଉ, ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବଚସା କରିଥାଉ, କାହାର ଉନ୍ନତି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାଉ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଇଥାଉ, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ଦେଖେଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଆସିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ହାତ ଉଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଉପବାସ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱଭାବ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଥାଏ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ, ସେଇ ଗିର୍ଜାଘର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଉ। କାହାରି ସହିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଥାଉ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି ନା ଦୁର୍ବଳତାକାରୀର ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥାଉ, ସେ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ, ମୁଁ ଯେ ଏଇସବୁ ବିଷୟର ବାହାରେ ତା ନୁହେଁ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଯଦିଓ ଖାଲି ଯାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥାଏ ଚିତ୍କାର କରେ ବା ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଥାଏ ପାଟି କରେ, ସେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ହବାର କଥା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ ନା ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଆମମାନଙ୍କର ସୁପରିୟର ଆଉ ଇନଫିରିୟର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା ଆମକୁ ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଆସିଥାଏ, ହେ ତାର ଏଇଟା ଅଛି, ହେ ସିଏ ଏତେ ଭଲ, ସେ ଏତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏମିତି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଦୁଃଖିତ ହେଇଥାଉ, ଚିଡିଚିଡିଆ ଭାବ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଭାବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ସେ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତା ଠାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ 12 ପଦରେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି 12 ପଦରେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାକ୍ୟ କହି ତା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ହେ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡିକ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱଭାବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ କଣ ହବାକୁ ପଡିବ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ, ଆଉ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆଉ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ, ଆମକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ, ତାଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିସୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାକ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣର ବା ଏଇ ସ୍ୱଭାବର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହଉଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରି କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧନ ତୁମେ
ଫିଟେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପିଢି ପିଢି ଧରି ଶ୍ରାପ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅଭିଶାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥାଏ ବା ତାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଅଛୁ, ଆଜି ବି ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଅନୁଭବ କରି ଆଉ ସେଠାରୁ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ସେ ପ୍ରଦର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲା। ତା ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁସ୍ଥତା ସେ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଆମମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛୁ। ତୃତୀୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 90:8 ଅଛି କଣ, ଆଉ ଯୀଶୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ। ଗୀତ ସଂହିତା 90 ତାର 8 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 90ର 8 ତୁମ୍ଭେ ପଦ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର ଦୀପ୍ତିରେ ରଖିଅଛ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର ଦୀପ୍ତିରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି ଆଉ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଦୋଷ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଅବ୍ରାହମର କନ୍ୟା, ତୁ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋ ଦେହରେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କେମିତି ହେଲା, ତାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ କରିବାର ଉଚିତ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ କରୁନଥିଲେ, ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଗଣନା କରୁନଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କଥା କହିବାନି, ଏଇ ତୋର ଏଇ କାରଣ ଲାଗି ତୋର ଏଇ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଆମେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବର 1-2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମାନେ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ଯେପରି ବିଚାରିତ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁ ନା, ଦୋଷ ଦେବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥାଉ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯୋଉଠାରେ କାମ କରୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପଡୋଶୀର ଦୋଷ ଦେଖେଇଥାଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ଆମମାନେ ଦୋଷ ଧରିଥାଉ। କାରଣ ଆଦମ ଯେପରି ହବାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦିଆଦି ହଉଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ସରେଣ୍ଡର ହଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କାହାର ଦୋଷ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି କାହାର ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଇଏ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ସେଦିନ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୋହନ 8:11 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦୋଷାରୋପ କଲା ବେଳେ ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ 5ଟା ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯକ୍ଷ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହିବି ନଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତିନି, ପ୍ରେମରେ, ମୃଦୁ ଭାବରେ ଆଉ କୋମଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଖର ଦର୍ଶନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ଏଇ ଚଙ୍ଗାଇରେ ବା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁସ୍ଥତାରେ ସେ ଖୁସି ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ବିରକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିଲା ଯେ 6 ଦିନ ଧରି ତମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହବା ପାଇଁ ଅଛି, ତ ତମାନେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ଆସୁନି। ସେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିବେ, ସେ ଭଲ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାବ ଥିଲା।
ଆଉ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାକୁ କପଟି ବୋଲି ସେଠି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କପଟ ସ୍ୱଭାବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯୀଶୁ ସେଠି କପଟି ବୋଲି ଆଉ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:5 ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି ସେଥିର ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ବାହାରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏହିପରି କପଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବା ଆମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ କଣ ନା ଆମମାନଙ୍କର ସତ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କମି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ଚାଲିବା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ଆତ୍ମା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗିର୍ଜାଘରେ ହାତ ଉଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଉପବାସ କରିଥାଉ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କପଟ ଆଚରଣ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନେ କଣ କରିବା, ସେ କପଟ ର ଆଚରଣରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୈତାନ ତାକୁ, ସେ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କନ୍ୟା, ଶୈତାନ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛି। ଆଉ ତାର ଏଇ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଉ ଯେ ଆମେ ତାର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖି ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଇପରି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ପିଟି ଭାବ ଥାଏ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପରି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଏହା ଶୈତାନର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈତାନ କଣ କରିଥାଏ ନା ଇନଫିରିୟର ଆଣ୍ଡ ସୁପରିୟର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଣିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। ଶୈତାନିକ ବନ୍ଧନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯୀଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଏଲାବୋରେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଠି ଯୀଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ 13 ପର୍ବର ଲୁକ 13 ପର୍ବର ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯିବି ଲୁକ 13 ପର୍ବର ଆଉ 16 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କନ୍ୟା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଣ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଆପଣ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିକି ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କଣ ଏଇ ସବୁ 17 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧରି ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ ମହତ କର୍ମ ସକାଶେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠି ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦଳର ଲୋକ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସତ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ଲୋକ କଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉନ୍ନତି କାମ ଘଟୁଛି ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିପକ୍ଷ ସାଧୁଛନ୍ତି, କପଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦଳର ଲୋକ କଣ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇଠି ସେ ଲୋକମାନେ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦଳର ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କର୍ମ ଦେଖିକି ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଦଳର ଲୋକ ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଗିର୍ଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆରାଧନାରେ ଯୋଗ ଦଉଛୁ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଦୂର କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନଏଣ୍ଟିଂ କର,
ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଆଉ ଯେପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେପରି ତାର ସେ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିକି ଆଉ ତାକୁ ତାଠାରୁ ଦୂର କରିଥିଲେ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ସଳଖ କରି ପାରୁନଥିଲା। ଲେଖା ଅଛି ସେ କୁବ୍ଜା ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣାକୁ ସଳଖ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଲାଗିଥାଏ, ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ପାଇନଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, କେବଳ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହିସାବରେ ଅନେକ ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଦୁର୍ବଳତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେଇପରି ହିଁ ଘଟୁଛି। 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଅନେକ ଉପଦେଶ ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣି ପାରିଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ଠାରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇପରି ହିଁ ଘଟୁଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସମାଜରେ, ଗ୍ରାମରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଯାଉଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଚେତନା ଦେଲେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, କାରଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବାଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଅଛୁ, ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରାଧନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ରୋକି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥୋପକଥନ କରିଥାଉ। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଜୁମ ରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅତି ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏପରି ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି